Good morning, everyone. It is a pleasure to welcome you all to Skill Sprint 2025, an initiative by JCI Tripura to learn, grow, and empower ourselves through insightful sessions from experts across various fields. As we gather for session number 8 today, we also take a moment to celebrate International Women's Day, a day that honors the strength, resilience, and contributions of women across all walks of life. It is only fitting that today's session is led by an inspiring woman who has dedicated her life to holistic healing, Dr. Dhanya S. Our topic for the day, Ayurveda for modern life living, is more relevant than ever. In a world where our lifestyles are increasingly fast paced, Ayurveda offers timeless wisdom for balance, rejuvenation, and overall well being. Dr. Dhanya S. is the Chief Medical Officer at Deepanjali Group of Ayurveda, Trishur. Her passion for Ayurveda is deeply rooted in her family legacy, inspired by her maternal grandfather, an Ayurveda doctor. However, her journey into this field wasn't just inherited, it was built on dedication, resilience, and an unwavering commitment to healing. She completed her BAMS from Sushruta Ayurveda Medical College, Bangalore, and gained valuable experience at HCG Cancer Institute, Bangalore, where she deepened her understanding of integrative medicine. After moving to Kerala post-marriage, she pursued her dream of establishing her own Ayurveda clinic, Janaki Madhavam. Alongside this, she has worked with renowned institutions like Vaidyaratnam, Ayurveda, and Deepanjali Wellness and Retreat, Charu. On this special occasion, as we celebrate women who inspire, lead, and create positive change, it is truly a privilege to have Dr. Dhanya S. with us. The journey reflects not only the power of Ayurveda, but also the strength of women who shape the world with their knowledge and dedication. With her wealth of knowledge and practical experience, she will be sharing how Ayurveda can be seamlessly integrated into our modern day life to enhance our physical, mental, and emotional well being. Let us give a warm welcome to Dr. Dhanya S. And over to you, madam. Thank you so much, Satish, and one and all here. This is a very great experience for me here, sharing the knowledge of Ayurveda to you all. Thank you for the Women's Day wishes. It's a privilege for me to be here with young people here to tell and inspire you with few Ayurvedic lifestyles. So the session will be like, first, let me tell that it's not at all boring, because I need your experience or your knowledge in Ayurveda first, and then I share my knowledge and what is real Ayurveda. So it would be nice if I could hear someone of you telling about your experience in Ayurveda, what you know, what is Ayurveda, whatever. Your experience or your family who's taking Ayurveda, any one of your family members is an Ayurvedic physician, anything. It would be a great thing to know first. Yeah, I would like to share my experience. എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കൈമുട്ടിന് നല്ല വേദന വന്നു. വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിലുള്ള വേദന. I have consulted 3 അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ്. 3 പേരും മരുന്നൊക്കെ എഴുതി തന്നു. ഒരാള് സർജറിയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി സർജറി ചെയ്തിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ കളിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും, ജോസ് പൈക്കട. വലപ്പാട് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി കണ്ടു. ഒരാഴ്ച അവരുടെ തൈലവും അതുപോലുള്ള കഷായങ്ങളൊക്കെ ഒരാഴ്ചയെ കഴിച്ചുള്ളൂ. ഒരു മിറാക്കിൾ പോലെ തന്നെ ആ വേദനയൊക്കെ മാറിയപ്പോ ഒരു വേദന ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതുവരെ ആയുർവേദത്തിന് അത്ര ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ എനിക്ക് അത് അനുഭവം, എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അതൊരു മാറ്റം വന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അതിൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോ. That's my experience. എന്റെ പേര് ഋഷിന്നാണ്. എനിക്ക് നേരിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അമ്മക്ക് വേരിക്കോസിന്റെ ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കാണിച്ച ടൈമില് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സർജറി ചെയ്യണമെന്നാണ് വേരിക്കോസിന്റെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് പുത്തൻപടിയിലുള്ള ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഒരു തൈലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തൈലവും ഗുളികയോടും തന്നിട്ടുണ്ടായത്. ഇപ്പോ ആൾക്ക് ആ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് നല്ല കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ എപ്പോഴെങ്കിലും മെഡിസിൻ
നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റം തന്നെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ആയുർവേദത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോ സർജറിയുടെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിലൂടെ മാറിപ്പോന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. താങ്ക് യു ഋഷി. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഞാൻ പറയാം. ആയുർവേദം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, ഇതൊരു പണ്ടത്തെ ഒരു സയൻസ് ആണ്. 5000 years ago വന്നതാണ്. ഇതില് നമുക്ക് ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂട്ടുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണെന്നൊക്കെ ആയുർവേദത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തില്. കേരളത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളം കുറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദിക് സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഞവരയുടെ സയൻസ് ഒക്കെ, ഞവരക്കിഴി, ഞവര തേപ്പ്, ഇതൊക്കെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആയുർവേദത്തില്. So it's a 5000-year-old tradition which emphasizes the interconnectedness of the body, mind and spirit. ഇപ്പോ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ആയുർവേദത്തിന് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എന്താ പറയാ റീച്ച് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ എന്ന നമ്മുടെ മോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇസ് ഓൾറെഡി ടേക്കിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ആയുർവേദ ടു ദി വെസ്റ്റേൺ പീപ്പിൾ. കുറെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ദീപാഞ്ജലിയിൽ ഒരു ദീപാഞ്ജലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു 80-85% നമുക്ക് ഫോറിനേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആയുർവേദത്തെ അത്ര അധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആയുർവേദം കേരളത്തില് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വരും, ഫ്രീ മെഡിസിൻ കിട്ടും, പോവും, കുറച്ച് പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ ഒക്കെ ചെയ്യും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദം അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കഷായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ്. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ ഇന്ത്യ ഓർ ദ ഹോൾ വേൾഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ കേരള പീപ്പിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആയുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ പഥ്യം പാലിക്കണം ഡോക്ടറെ. പഥ്യമൊക്കെ എളുപ്പമല്ലല്ലോ, നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്തിട്ട് പഥ്യം ഈ പ്രായത്തിൽ എന്നൊക്കെ they tell. That is again. So ഞാൻ പറയാം റിയൽ ആയുർവേദ, വാട്ട് ഇസ് ആയുർവേദ ഇൻ മോഡേൺ ലൈഫ് എന്നാണ് എന്നോട് പറയാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ റിയൽ ആയുർവേദ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പലതരം ആസ്പെക്ട്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ there is a physical, mental and a spiritual health, അല്ലെ? എന്നാലാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് ആവുള്ളൂ. സോ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആയുർവേദം പഠിക്കുമ്പോൾ ആസ് എ BMS ഡോക്ടർ, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ ശുശ്രുത ആയുർവേദിക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ആൻഡ് ലേൺ. കേരളത്തിലെ പോലെ കുറെ ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങടെ വരില്ല. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലായാലും കുറെ ആൾക്കാർ വരില്ല ആയുർവേദത്തിന്. കുറച്ച് ലോക്കലായിട്ടുള്ള കന്നഡിഗാസ്, കുറച്ച് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ആയുർവേദിക് സെക്ടറിൽ വരുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം തപ്പി വരുള്ളൂ. പക്ഷെ ആയുർവേദം അവിടെയും വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അവിടെ നിന്നും കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയുർവേദത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി നോട്ട് ഓൺലി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദി ഡിസീസ് of the person, also we take care of the strength of the patient. Strength എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ a treatment to be successful, there should be a union of understanding of doctor, patient and nurse or therapist, whatever. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ആളിപ്പോ ഞാൻ മാത്രം നമ്മള് പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് കേൾക്കണം എന്നില്ല. അവരും കൂടി അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു എഫേർട്ട് ഇടണം. മരുന്ന് കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനോ അവർ റെഡി ആവണം. എന്നാലാണ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ ഒരു തെറപ്പിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദർ ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ ഈ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോ ശുശ്രുതാചാര്യൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹീസ് എ ഫാദർ ഓഫ് സർജറി. ഓക്കെ, ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുടെ സുശ്രുത സംഹിതയില് ദാറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ത്രൂ ദ നേക്കഡ് ഐസ് ആർ ലെസ്, ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സീൻ ആർ ഇൻഫിനിറ്റ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ത്രൂ ദ നോളജ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് ഐസ് ഓഫ് നോളജ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ സ്കിൻ ഡിസീസസ് വരും അല്ലെ, ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബോൺ ബേബീസിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പണ്ടൊക്കെ ആചാര്യന്മാർ പറയണത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേശ്ശെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കും. I don't know how far you understand about it, but when you really understand about yourself, your karmas, it's true. അപ്പോൾ ആയുർവേദ ആചാര്യന്മാർ എപ്പോഴും അവരുടെ ബുക്സ് എഴുതുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സുശ്രുത സംഹിത, ചരക സംഹിത, അഷ്ടാംഗ സംഗ്രഹ, ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റിച്വസ് പാത്തിന് വേണ്ടി എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പൊ റിച്വസ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, വാട്ട് ആർ യുവർ ഡ്യൂട്ടീസ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ സ്പിരിച്വൽ വേ ഗോസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയുർവേദം നോക്കുമ്പോൾ, ഹോളിസ്റ്റിക് വേയില് ആയുർവേദം നോക്കുമ്പോൾ, ആസ് ഐ സെഡ്, നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും we analyze a patient and his problems, his or her problems through ത്രിദോഷ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി അനാലിസിസ്. ഈ പ്രകൃതി അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. there are 3 types of doshas in our body, that is വാത, പിത്ത, കഫ. ഇത് മൂന്നും വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദി എന്താ പറയാ ഓവറോൾ നേച്ചർ തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 elements of earth, 5 elements of the universe. What are those? Can anyone say which we can എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ടർ, എയർ, earth, fire, space, ether. Okay, so 5 types. അപ്പോ വായു, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം and what did I leave? ഭൂമി. ഓക്കെ, സോ ഈ 5 തത്വങ്ങളെ ചെറുതാക്കി പറയുന്നതാണ് ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ത്രിദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ആയുർവേദ ആൻഡ് അലോപ്പത്തിക് സയൻസ്, ഓഫ് വാട്ട് എവർ സയൻസ്. ആയുർവേദ ഇസ് എ ലൈഫ് സയൻസ് where we understand the patient or the disease from the deep root. അപ്പോൾ each person is different and unique according to Ayurveda. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പനിയാണ്. ഫാമിലിയിൽ 3 മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ആയുർവേദിക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പൊ 3 പേർക്കും അസുഖം പനി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 3 പേർക്കും മേ ബി ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഓൾസോ സെയിം, ബട്ട് according to their prakriti and according to their constitution they get the medicine. അപ്പോൾ it will be different for all the 3. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അലോപ്പതി മെഡിസിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, യു ഗെറ്റ് എ പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു വലിയൊരു അസുഖം, യു ഗെറ്റ് എൻ ആന്റിബയോട്ടിക്. അതേപോലെയല്ല, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ഫോർ എവറി വൺ. ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഡിഫറെന്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ രോഗം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രകൃതി അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ഹോളിസ്റ്റിക്. പിന്നെ നമ്മൾ ആയുർവേദം പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇഫ് യു ഫോളോ ആയുർവേദ യു ക്യാൻ ബി ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ബി ദിസ് ഒക്കെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ ഇത് എന്താണ്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് യു നീഡ് an advice from an proper Ayurvedic consultant, അല്ലെ? So mainly Ayurveda aims on preventing the health of a healthy person and curing the disease of a diseased person. Okay, so these are the 2 aims of the Ayurveda. പിന്നെ നമ്മൾ ക്യൂറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ പഞ്ചകർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ആയുർവേദം നമുക്ക് 2 തരം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശമനം, ഒന്ന് ശോധനം. ശമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് തന്നിട്ട് നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം മാറാം. ശോധന ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പഞ്ചകർമ്മം. പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? This is another question for you. Have you heard about പഞ്ചകർമ്മ? അപ്പൊ വെറിക്കോസിനെ പറ്റി ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ടെന്നീസ് എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് കുറച്ച് ഒരാൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും പഞ്ചകർമ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഡീടോക്സ് തെറപ്പി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു
ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാ വരിക. അവരിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ പഞ്ചകർമ്മമാണോ, എനിക്ക് ആ പഞ്ചകർമ്മമാണോ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രകൃതിയാണ്, ഗിവ് ദിസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? I just want to hear from at least one of you. What is Panchakarma? 5 methodology of health, providing health. Okay, that's okay. 5 karmas, Panchakarmas, correct. What are those? അതിൽ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും പഞ്ചകർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പഞ്ചകർമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്ന് മൂക്കിലൂടെ ഉള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പിന്നെ വോമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെ 5 ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കേട്ടാ മതി. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാ പറയാന്നറിയോ? പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒഴിച്ചില്, പിഴിച്ചില്, കിഴി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പഞ്ചകർമ്മ. പഞ്ചകർമ്മ ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ദാൻ ഒഴിച്ചിൽ, കിഴി. ഒഴിച്ചിലും കിഴിയും മറ്റേ ബാക്കി അഭ്യംഗവും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചകർമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രീ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടും പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ്. Ayurveda is very wide and the treatments is also very wide according to each person. Panchakarma എന്ന് പറയുമ്പോൾ I will specify that in coming slides. അത് എന്താണെന്നും how it affects you in total. Okay. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, ആസ് എ പ്രൊമോഷൻ ഫോർ ഹെൽത്ത് ആയുർവേദത്തിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ there is an another aspect of Ayurveda according to me, that is health promotion. Health promotion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Ayurveda has a lot of opportunities. I mean, not opportunities, the ways of how it deals with. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ യു ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റേഴ്സ് അല്ലെ. ഒരു ഗൈനക്കോളജിയുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ അമ്മ കുട്ടി ഗൈനക്കോളജിയുടെ അടുത്ത് പോകും, അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെ. അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിലും അംഗങ്ങളുണ്ട്. First, be specific in that. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം, it is a complete science. We have specialities in Ayurveda. We have geriatric care Ayurveda. We have yoga and meditation Ayurveda. We have gynecology, that is Stri Rogam Ayurveda. പിന്നെ we have if you want, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ കുറെ പേരുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചകർമ്മ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. That's mainly for the lifestyle disorders like diabetes, hypertension, whatever. Nowadays all are lifestyle disorders. പിന്നെ ഒബീസിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്, അതിന് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കായ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ മെഡിസിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് കായ ചികിത്സ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു കാലമായി ഇപ്പോൾ ഐ എം ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ഞാൻ കുറെ പേര് കേട്ടേക്കുന്നു. Now it is better. I feel I'm happy to be a part of the skill print because you are all at least little bit knowledgeable persons. അപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും ആയുർവേദം പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പോ everyone I take. So ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ചിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും അംഗൻവാടി ആൾക്കാരായാലും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ചെറിയൊരു രീതിയിലാണ്. അതൊരു ഹെർബൽ സയൻസ് ആണ്. വി ഹാവ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് എന്ന് ഞാൻ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. സോ ആയുർവേദത്തിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. വി ഓൾസോ ഹാവ് ആൻ ഓൺകോളജി. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം in Ayurveda is it is an observational science. It is not an experimental science. That's where we have gone back. But nowadays there is research and experiments going through it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ ആയുർവേദം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റും കൂടിയും ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And still now I'm very proud to say that till now whatever is written in the text of Ayurveda is not proved wrong till now. Apo the understanding matters and the observation is 100% true. പണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5000 years ago സയൻസ് ഇത്ര ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഡെയിലി ഇതിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സയൻസ്. പിന്നെ ആയുർവേദ ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ലൈഫ് സയൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദി health. It is also it covers the life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്റ് സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതില്, ഇതിൽ കുറച്ച് ആസ്ട്രോളജി ഉണ്ട്, ഇതില് ഓഷ്യൻ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഇതില് പലതും ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ആയുർവേദ ലൈഫ് സയൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ആസ് ഐ സെഡ് ദ കോർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആയുർവേദ എന്ന് പറയുന്നത് വാത പിത്ത കഫ. സോ ഇതൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ വാത എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is a
combination of air and space. വായു മഹാഭൂതയും ആകാശ മഹാഭൂതയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതിയാണ് വാതപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. പിത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫയർ, ആൻഡ് കഫ എന്ന് പറയുന്നത് earth ആൻഡ് വാട്ടർ. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നാഡി പരിശോധിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ പൾസ്, ഇറ്റ് ഇസ് പൾസ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാ. ഈ പൾസ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രകൃതി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരാളുടെയോ 2 ആളുടെയോ 100 പേരുടെയോ ഇത് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫറെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വാതമാണോ കൂടുതൽ, പിത്തമാണോ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ കഫമാണോ കൂടുതൽ എന്ന് വി ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ എനിക്കിപ്പോ ഇതിലൊരു 11 years എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത്രയും അധികം, സോ 5,000+ പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് പൾസ് ഡയഗ്നോസിസ്. It's not easy, but it is very interesting and it is so very confusing. When you have the passion to understand your body, it is all about. Ayurvedam gives you an understanding of your own body. So you can easily understand what to do for yourself, how to keep yourself healthy, how to keep yourself energetic by giving some diet regulations. So this is how Ayurveda is like the core principle of Ayurveda എന്ന് പറയുന്നത് വാദം, പിത്തം, കഫം. I hope you understand that. Yes. വാത, പിത്ത, കഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഇൻ ആയുർവേദ. നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഡോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ അവരുടെ പറ്റി കിട്ടും. Somehow about the prakriti and also about the mental problem or whatever they have. ഇപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേദനയായിട്ടാ വരുന്നതെന്ന് of course കയ്യ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക, അപ്പൊ കയ്യ് വേദനയാണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ അവിടെ, അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ അവരുടെ സംസാര രീതി, അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് എന്ത് ഫുഡാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, അല്ലെ? What is tasty for you? Just have it. Atrallu lo. But it's our duty to tell them that nature is one thing which heals them. Alle. Avarku endha sugam vannalum adu nature aanu heal cheyyunne. Nammada body is the first doctor for us. So please try to understand our body as much as possible. That's the aim of Ayurveda again. നമ്മളൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ കം ടു അസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി പോകുന്നത്. ആയുർവേദത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാൻ സാധിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്നത്തെ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോ വരുന്ന ഒരു 2 years ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആയുർവേദ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ who had a passion to practice Ayurveda only, the authentic Ayurveda. So the authenticity is very important in Ayurveda. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റോളജി ആയാലും പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ കെയർ ആയാലും ആയുർവേദിക് ടേംസിൽ വരാൻ കുറെ പേര് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്. സോ അവരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to know what is Ayurveda. You have to get a proper consultation through an Ayurvedic person. So Ayurveda deals mainly with the lifestyle disorders എന്ന് കുറെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ യു ആർ ഹെൽത്തി, അല്ലെ? സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ദിനചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കണത് എപ്പോഴാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പല്ല് തേക്കുക, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് സേ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കണം. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സി യു ഹാവ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു എവറിത്തിങ്. അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബട്ട് ചെറുതായിട്ട് പറയാം. ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എനർജി ടൈം, ഓർ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സൺറൈസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത. ദ 3 hours before sunrise is ബ്രഹ്മമുഹൂർത്ത. ദാറ്റ് ഇസ് 4 to 6 or 3 to 6, however you can take. ആ ടൈമിൽ എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്
ആസ് യു ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണരാൻ പറ്റും. ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ദ ബോഡി ടു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് അപ്പ്. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലേസിനെസ് നമുക്ക് തോന്നും. ഇപ്പൊ ഈ വാത പിത്ത കഫ എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് തൊട്ട് മോർണിംഗ് ഒരു 6:30 തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കഫകാലമാണ്. കഫകാലത്തിൽ നമുക്ക് എണീക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആർക്കായാലും കുറച്ച് ലേസിനെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് പിത്തകാലം വരുന്നത്. പിത്തകാലത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. രാത്രി ആവും തോറും ഇറ്റ് ഇസ് വാതകാലം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ കം ഇൻ ദ നൈറ്റ്, അല്ലേ? So that is vata. So a day is also understood in the form of kapha, pitta, vata. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് കഫ പിത്ത വാത ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ. ഈ ഡെയിലി ദിനചര്യയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൗ ടു ബി ലൈക്ക് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്ത. ദെൻ ഗോ ഫോർ യുവർ നാച്ചുറൽ അർജസ്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എത്ര പേർക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നാച്ചുറൽ അർജസ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചായയുടെയോ ഒരു പാലിന്റെയോ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്? ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഐ തിങ്ക്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറും തോറും നമുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചായ, ബെഡ് കോഫിയുടെ ഒക്കെ സിസ്റ്റം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? പണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണത് തന്നെ ടു പാസ് യുവർ അർജസ് പ്രോപ്പർലി. ഇഫ് യു സ്ലീപ് മോർ ദാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടോൾഡ്, then the passing of urges become difficult. ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാത ഉണ്ടാവില്ല ബോഡിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് പാസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഡു ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ്. ദെൻ ക്ലീൻ യുവർ ടീത്ത്, ക്ലീൻ യുവർ ടങ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ നോക്കുന്നത്, കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. നാക്ക് വടിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ വടിക്കുന്ന തന്നെയായിരിക്കും കൂടുതൽ പേര്. പക്ഷെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെനി ഓഫ് ദം ഡസ് നോട്ട് സ്ക്രേപ്പ് ദ ടങ്. വൈ? നമ്മൾ നാക്ക് വടിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വൈ ഡു യു സ്ക്രേപ്പ് യുവർ ടങ്? ഇസ് ദർ എനി റീസൺ? ഓർ do you think that it is not necessary to scrape your tongue because you have a lot of things there? I mean, കുറെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ അത് പോവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തെറ്റായ ധാരണകൾ കുറെ പേരുടെ അടുത്തുണ്ട്. സ്ക്രേപ്പിംഗ് ഓഫ് ടങ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോൾഡ് ഇൻ ആയുർവേദിക് സയൻസ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടങ് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഈ നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് നാവ് കാണിക്കാൻ പറയും. പേഴ്സണലി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നാക്ക് കാണിക്കാൻ പറയും. നാക്ക് കാണിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഇറ്റ്സ് ദ മിറർ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റമക്ക്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ബോഡി ഇസ് ഷോൺ ഇൻ യുവർ ടങ്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സ്ക്രേപ്പ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർലി, നിങ്ങളുടെ നാക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല, അല്ലേ? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരിക്കലും നാക്ക് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല, until and unless your tongue is hurt or having some problem. അപ്പൊ നമ്മൾ നാക്ക് വടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വായനാറ്റം ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. യുവർ വേർഡ്സ് വിൽ ബി ഹാവിങ് സോ മച്ച് ക്ലാരിറ്റി. വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ടെൽ വിൽ ബി ജസ്റ്റ് you will have a good voice if you scrape your tongue. Do you know all these things? And you will have a good sense of taste. നമ്മുടെ നാക്ക് നമുക്കുള്ളത് ടേസ്റ്റിനാണ്, അല്ലേ? ടേസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നാക്ക് നല്ലോണം വടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് വിത്ത് ദി ഡേർട്സ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നാക്ക് സ്ക്രേപ്പ്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഓയിൽ പുള്ളിംഗ് ആണ്. ഓയിൽ പുള്ളിംഗ് മിക്കതും ആൾക്കാരൊന്നും ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല. ഓയിൽ പുള്ളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നമ്മൾ നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അടപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുഴിഞ്ഞിട്ട് തൊപ്പിക്കളയും. അതെന്തിനാ? അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കൊരു ഡെയിലി റെജിമെൻ ആയിട്ട് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഡെയിലി റെജിമെൻ ആയിട്ടല്ല. എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഓറൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് നമ്മളിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടൂത്ത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇഫ് യു ഫോളോ ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യൂർഡ്. അതേപോലെ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം, ഗം പ്രോബ്ലം ആവട്ടെ, ടീത്ത്, വൈറ്റനിങ് ഓഫ് ടീത്ത്. ഞാനിപ്പോ കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ ആൾക്കാരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിൽ, എസ്പെഷ്യലി ജർമ്മനി, ഐ ഫീൽ
അവരുടെ പല്ലുകൾ ഭയങ്കര യെല്ലോ ആയിരിക്കും. അവർ ചിരിക്കേ ഇല്ല. ഒരു നേഴ്സാണ്, സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നേഴ്സാണ് വന്നത്. ചിരിക്കണില്ല. അപ്പൊ ഐ തോട്ട് എന്താ അവർ ചിരിക്കാത്തേന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് പല്ല് അവർക്ക് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് പല്ല് നമ്മൾ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ കാണുമല്ലോ, അത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് യെല്ലോ കളറാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു വിഷമം. അവർ നേഴ്സും കൂടിയാണ്, ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊരു വിഷമം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദിസ്, ഈ ഓയിൽ പുള്ളിങ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ. ഒരു 14 days ആണ് അവർ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ട്. അപ്പൊ ഓയിൽ പുള്ളിങ് ചെയ്ത് അവർ പോകുമ്പോഴേക്കും ചിരിച്ച് സന്തോഷവതിയായിട്ടാണ് പോയത്. കാരണം അവർ പറഞ്ഞും ചെയ്തു there is a lot of improvement in my teeth whitening. അപ്പോ just an oil pulling will help you to make your teeth, gums, oral cavities much stronger and healthier. അപ്പൊ oil pulling is a very good practice. പിന്നെ സെൽഫ് മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാവുമ്പോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെ? തലയിൽ ഒന്ന് എണ്ണ തേച്ച് പോടി സ്കൂളില്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കണ, പുഴയിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുക ഒക്കെ വളരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന്റെ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പുഴകളും അല്ല കുളങ്ങളൊക്കെ കുറവായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, ബിസി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ്, നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ബട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചതാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ട്രഡീഷൻ. അഭ്യംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡീനെ, എല്ലാ അംഗത്തെയും മസാജ് ചെയ്യുക എന്നാണ്. സോ അഭ്യംഗം ഇസ് എ ട്രീറ്റ്മെന്റ് procedure now, but before it was a daily practice in our culture അല്ലെ? നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കും, തല തൊട്ട് എന്താ പറയാ മുടി തൊട്ട് അടി വരെ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കും. പക്ഷെ as you said, as everyone knows that we are very busy, we cannot do every day this practice. What is another option? അപ്പൊ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദിനചര്യയിൽ നമ്മൾക്ക് അഭ്യംഗം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട 3 ഭാഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ബോഡി മസാജ്. സോ ശിരഃ ശ്രവണ പാദേഷു നിത്യമഭ്യംഗമാചരേ. ശിരഃ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, തലമുടി എല്ലാവരും എണ്ണ തേക്കും. Everyone applies oil to their scalp for many reasons, for stress relieving, for growth of hairs, എന്തായാലും. അപ്പൊ ശിരഃ എല്ലാവരും. What about ശ്രവണ? ശ്രവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവി. ചെവിയിൽ തേക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ചെവിയിൽ തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തേക്കാം. ഓർ യു കെൻ ഓൾസോ, ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഒരു ആയുർവേദിക് ഫിസീഷ്യൻ ആയിരുന്നു. മുത്തച്ഛൻ മീൻസ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ LKG, pre-KG ടൈമിൽ മരിച്ചു പോയതാ. ബട്ട് ഹി വാസ് എ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ തൃശ്ശൂർ, ആയുർവേദിക് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. സോ ഐ ഹാവ് എ സ്മോൾ ട്രഡീഷൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി ഇതുണ്ട് എനിക്ക് ആയുർവേദത്തില്. സോ മുത്തച്ഛൻ ചെയ്യണത് മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഇയർ ഓയിലിംഗ്. അപ്പൊ തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ കുറച്ച് കയ്യില് ഈ ചെറിയ വിരലെടുത്തിട്ട് he just do this, ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. I have seen only him. And when I was I think 4 to 5 years old, ആ ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടാക്കണതാണ്. I still remember that. അതൊരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഓയിൽ യുവർ ഹിയേഴ്സ് യു ക്യാൻ ഹിയർ പ്രോപ്പർലി. ഈ കാത് എന്ന് പറയുന്നത് ദിറ്റ് ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് എന്നിട്ട് അല്ലെ? ഈ ആകാശ മഹാഭൂതയും വായു മഹാഭൂതയും പ്രൊഡോമിനന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓർഗൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്താൽ മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഇഫ് യു ഇയറിന് നമ്മൾ റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലൊരു ഉണർവ് കിട്ടും. മൂക്കിലായാലും ഐസിനായാലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉണർവൊക്കെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ടെൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഓയിലിംഗ് ദി ഇയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി ഫീറ്റ്. ഫീറ്റിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണ്? വാട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ് ഇൻ ഫീറ്റ്? ഫീറ്റ് പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് ഫീറ്റ് മസാജ് ചെയ്യും? രാത്രി കിടക്കണതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഉറക്കം കിട്ടും. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സൂപ്പർ ആണ് അല്ലെ? ഈ ഫീറ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? If you massage here, do we get A lot of acupressure points are there under the feet. Okay, yes, you're correct. ഈ ഫീറ്റ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും തണുത്തട്ടാണിരിക്കുക. ബിക്കോസ് വി walk through the feet, our full weight is on the feet, and then when we walk, usually our feet is like totally എല്ലാ ദിക്കിലും
എന്താ പറയാ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫീറ്റിനെ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നറിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ all the nerves, as you said, all the acupuncture points, all the things is in the feet. So when you massage the feet, your overall blood circulation will improve. And of course, it is a good stress reliever. It is very good for sleep. Nowadays, people do feet massage എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? അവർക്കൊരു ക്രാക്ക് ഫൂട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യും, ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തേക്കാൻ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ they go for a pedicure and a cosmetic അല്ല കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ കോസ്മെറ്റിക് ക്ലിനിക്കിൽ പെഡിക്യൂർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ദി മെഡിസിൻസ് വാട്ട് ഐ പ്രിപ്പയർ ഓർ വിത്ത് ദി കോസ്മെറ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ഐ പ്രിപ്പയർ. ഇതൊരു ബ്യൂട്ടി ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ചെയ്ത ഒരു ഇതല്ല, ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി. ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കിന്നേ വരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി പാർലറൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ only clinics. That's why we do massage for the feet. So if you do the 3 parts, Shiraha Shravana Padeshu Nityam Abhyangam Achare, then you'll be very, very healthy as far as Ayurveda. If you cannot do the whole body massage, okay? Ritucharya, yes, we have seasonal regimens also. സീസൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തില് ആകെ കൂടെ 2 ക്ലൈമറ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നോണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൂടുണ്ട് മഴയുണ്ട് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് സോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് സീസണൽ റെജിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്തിൽ മഴക്കാല ചര്യകളുണ്ട്. നമ്മുടെ കർക്കിടക മാസമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈഫിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മഴയൊക്കെ വന്ന് ഫ്ലഡൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, കുറെ നമ്മുടെ ബോഡീനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അല്ലെ. ദശപുഷ്പങ്ങൾ ചൂടും, ദശപുഷ്പങ്ങളുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും അല്ലെ. കുറെ മരുന്നുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കില്ലേ ആ സമയത്ത്. വൈ ഡു യു ഡു ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഡൈജഷൻ. അഗെയിൻ വി ലുക്ക് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി ആൻഡ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഡു ദറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ, യെസ്, വി ഫോളോ എവറി ഡേ ബാത്ത്, 2 times ബാത്ത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മധുരമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. സോ വി ഗെറ്റ് മോർ കൂളിംഗ് ടു ദ ബോഡി. നമ്മൾ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക, ഹൈഡ്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിച്ച് വി ഓൾറെഡി ഫോളോ. ബട്ട് യെസ്, സം ഓഫ് ദം ഡസന്റ് ഫോളോ ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ അങ്ങനെ സീസണൽ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ സീസണൽ റെജിമെന്റ്സ്. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹു കം ടു ആയുർവേദ വിൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വോണ്ട് ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് സ്ട്രെസ്, മൈറ്റ് ബി സം ഹെഡേക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയുള്ളൂ, സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് പറയില്ല. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെസ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് റൂട്ടീൻ അത്രയും ബിസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലവേദന വരും, നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ആയുർവേദം, ഇപ്പോൾ നിർമ്മല ആന്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഫീറ്റ് മസാജ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്, ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് റിലീഫ് ഫ്രം ദി പെയിൻ. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആയുർവേദം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ധാരയുടെ, ഞാനൊരു തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടൊരു ഇതാണ്, ധാരയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ശിരോധാര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആയുർവേദത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എനി അതർ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ്. ഈ ഒരു ധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അത്രയും റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is for the neurological disorders especially, and also for the insomnia. Insomnia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ, മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആങ്സൈറ്റി കൂടും, നമുക്ക് മാനസിക രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് ശിരോധാര. എപ്പിലെപ്സി കണ്ടീഷനിൽ പോലും നമുക്ക് ശിരോധാര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒരു റിലാക്സേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10th എക്സാം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുക, നാളെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷീരധാര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they get relieved by their tension and they can go easily for the exam. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ of course you need a proper guidance from an Ayurvedic doctor. ബിക്കോസ് ശിരോധാര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓയിൽ ധാര മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പാലുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, മോരുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, തക്രധാരയുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് കഷായ ധാരയുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരം ധാരകളുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കണ്ടീഷൻസ് വി ഡു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എ വെരി സ്ട്രെസ് ബൂസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. ദെൻ ആയുർവേദിക് സ്ലീപ്പ് പ്രാക്ടീസസ്. ഓക്കെ, എത്ര നേരം ഉറങ്ങണം, ഹൗ ടു സ്ലീപ്പ്, വെൻ ടു സ്ലീപ്പ്, വൈ ടു സ്ലീപ്പ്.
So these are the questions, simple questions which you can answer. എത്ര നേരമാണ് ഒരാൾ ഉറങ്ങേണ്ടത്? Can anyone tell? Minimum 7 hours, madam. Minimum 7 hours. Yes. 8 hours എന്നാണ് സാധാരണ പറയാം, but 6 to 7 hours is more than മതി. 8 hours is for those people who are 50 plus. 50 plus ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു 1 hour in the after the food in the daytime is also advisable. Because it is there, അവരുടെ ഒരു റിജുവിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികമാണ്. അവർക്ക് ഇത്രയും ലൈഫിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് the geriatric person or 60 plus person has to take a rest or a nap in the afternoon. That is very good. അത് നാപ്പ് ആയിരിക്കണം, കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല കൂർക്കം വലിച്ചിട്ട്. It should be only a nap. So sleep is very important for your mental and physical health. Okay. So before going to sleep, what should you do? If you don't get sleep, okay. Sleep കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. Before going to sleep, what should you do? Switch off all electronic devices. Correct. That's the first thing you have to do. And അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ ഉറക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ? ഞാൻ പണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ count 1 to 100 and count back. That's also a good practice. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാം നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് നമുക്ക് വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് വായിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങും. Reading is a good habit before sleep because you automatically go to sleep when you read, because your eyes get tired and then you sleep. But getting eyes tired by seeing electronic devices is not at all a good practice, because your eyes is not getting tired, it is getting tired because of some problem in your eyes. അത്രയ്ക്കും വേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഐസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കാണുമ്പോൾ. And also drinking warm milk is very good practice at the time of bed, because അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിന്റെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾക്ക് ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ the best vehicle is warm milk, warm diluted milk. അത് പ്രത്യേകം പറയണം. പിന്നെ we also ask them to improve the blood circulation by just massaging your feet before your sleep. That's also good. So your sleep will not be disrupted and you can sleep good. കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. That's because of your മനസ്സാണ്. മനസ്സിനും 3 പ്രകാരമുണ്ട് കേട്ടോ: രാജസികം, താമസികം, സാത്വികം. The same goes with the food. അപ്പോ മനസ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് ശിരോധാരൻ എടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് അവരുടെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഐ മീൻ എന്താ പറയാ അതിന്, forgot the word. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ എന്താ പറയാ മാനസികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കാം. പിന്നെ മരുന്നുകൾ ഉള്ളിലോട്ട് കഴിക്കാം. സ്ലീപ്പ് വെൽ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സ്ലീപ്പ് വെൽ, യുവർ മൈൻഡ് വിൽ നോട്ട് ബി healthy and your mind cannot think creatively. So sleep well. As I said, Ayurveda is now into a lot of specialties. Now only, before also, but now specialty illa Ayurveda centers il mathre alkarullu. ബാക്കിയുള്ള ആയുർവേദം വെറുതെ ഒരു ഏജൻസി ഇട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ആയുർവേദം പോകണം താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെന്റർ തുടങ്ങിയാൽ യു കം. അപ്പൊ ഒരു കോസ്മെറ്റിക് ആവട്ടെ, അപ്പൊ ഓൺലി ഫോർ കൂർക്കമ്മലി മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദം വരും, ആൾക്കാർ വരും. ബിക്കോസ് അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ, അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് വരുമ്പോഴാണ് ആയുർവേദം തേടി ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വരുന്നുള്ളൂ. സോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പേഴ്സണലി ചെയ്യുന്നത് കോസ്മെറ്റിക് ആണ്. കോസ്മെറ്റിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ നോളേജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൺമഷിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. പിന്നെ വൈ നോട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ ഫുൾ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച് ഫേസിലായാലും ഹെയർസിനായാലും അവരുടെ ഹെയറിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക, ഫേസിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരും. നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ എവിടെ പോയാലും ലിപ്സ്റ്റിക് വേണം, റോസ് പൗഡർ വേണം എന്നൊക്കെ. ഇതിപ്പോ ഒരു പണ്ടൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ ഡേ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഡെയിലി റൂട്ടീനായിക്കാണ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ നാച്ചുറലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ
അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. സംഹൗ വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇപ്പൊ ഒരു 80+ പ്രോഡക്ട്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ആർ വെരി വെരി സക്സസ്. എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നല്ല എന്താ പറയാ ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. I should not say, you have to use and say. But most of them who was used have told me. അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ തന്നെ സ്കിൻ ടൈപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വാദം പിത്തം വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. Vata skin is typically dry and prone to wrinkles. Hydrating oils, creams like sesame oil, almond oil, coconut oil are beneficial. അപ്പോൾ ഡെയിലി നിത്യം അഭ്യംഗം ചെയ്യണവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല. പിത്ത സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പ്രോൺ ടു റെഡ്നെസ്. വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ റെഡ് കളറാവും. പിന്നെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് സൂതിങ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് അലോവേര, സാൻഡൽവുഡ്, റോസ് വാട്ടർ ആർ റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ പിത്ത സ്കിൻ. കഫ സ്കിന്നിന് മിക്കതും ഓയിലി പ്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോഗ്ഡ് പോർസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പസ് വരും, കുരുക്കൾ വരാം. എക്സ്ഫോലിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് ക്ലേ മാസ്ക്, ടർമറിക്, നീം ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു ബാലൻസ് ദി കഫ സ്കിൻ. Okay, so benefits of integrating Ayurveda into modern life. So this is the main topic, അല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ആയുർവേദത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ what are the benefits if you include Ayurveda in nowadays life? So we can live 100% healthier life. If you understand your body, you can eat good, speak good, think good. So all this in Ayurveda. നമുക്ക് ആയുർവേദത്തില് മിക്കതും ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ കുറെ പേരെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറെ പേർക്ക് നമ്മൾ മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എപ്പിഡമിക്, പാൻഡമിക് ഓർ വട്ട് എവർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖം യു ഹാവ്, it's all because of your immunity problems. So if you have a lesser immunity, you catch to diseases. അപ്പൊ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So how can you generally if you speak, how can you build your immunity? It's by improving your digestive health. See, just ഒരു simple example പറയാം. നിങ്ങൾക്കൊരു പനി വന്നാ do you feel to eat? Most of them will not feel to eat anything. Or ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, കേരളത്തില് നമ്മൾക്ക് കൊറോണ വന്നപ്പോ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൊറോണ സെന്റേഴ്സിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഗുഡ്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണം അല്ല കഴിക്കണ്ടേ. We have to see whether how to improve the taste in our tongue. It's not that you have to take only the tasty foods what you can at that time. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു, ആ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി എല്ലാ ഭാര്യയ്ക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ആ സമയത്ത് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നീട് അവർക്ക് അത് അസിഡിറ്റി ആയിട്ടും വേറെ പുളിച്ചു തേട്ടലായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ. നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള സന്തോഷമല്ലേ വേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല, ഹെൽത്ത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പൊടിയരി കഞ്ഞി കൊടുക്കുക, ഉള്ളിച്ചോറ് കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. അത് അങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പലതും ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വിത്ത് help of Ayurvedic physician you can go through it, but I'm just telling you an example. അപ്പോൾ digestive health is 100% very important to maintain your immunity. Ayurveda promotes holistic well-being encompassing physical, mental and emotional health. So ഈ emotional health എന്ന് പറയുമ്പോൾ when you are see എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചതാ. ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നല്ല അഗ്രസീവ് ആണ്, കുറച്ച് ദേഷ്യം കൂടുതലാണ്. ബട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ BP-ക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ ആയുർവേദത്തിൽ എന്നാ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു BP-ക്ക് മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഫ്രണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു BP കുറയ്ക്കാനല്ല, ആക്ച്വലി വായ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. വായ അടയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വായ അടയ്ക്കാനല്ല, ആക്ച്വലി ആങ്കർ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ടോന്നാണ് നീ ചോദിക്കണ്ടേ, അല്ലേ? അതല്ലേ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ആ ശരിയാ, ആങ്കർ എങ്ങനെയാ അത് കുറയ്ക്കുക. ഐ എം ഓൾവേസ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളില് ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഐ ഹിയർ ഫ്രം മൈ പേരൻസ് or my in-laws saying that
സി യുവർ കിഡ് ഇസ് ഡൺ ദിസ്, അവൻ അത് പൊട്ടിച്ചു, അവൻ ഇത് പൊട്ടിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, അവൻ ഇന്ന് പഠിച്ചില്ല, അവൻ ഇന്ന് കുളിച്ചില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക? സ്ട്രെസ് അല്ലേ? ഓ, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി എടുത്ത് വന്നിട്ട് നിന്റെ ഈ വർത്താനങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ബിക്കം ആംഗ്രി ടു അവർ കിഡ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആയുർവേദ ഹെൽപ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലൈഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ദ ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇമോഷണൽ ഹെൽത്തിന് പറയും. വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ഇഫ് യു സീ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി, വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ. അപ്പൊ നമ്മള് ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് എന്താ പറയാ, ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് എന്താ? വാട്ട് യു ഈറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ. നമ്മൾ എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണോ ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോക്കിംഗ്, നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ ഈറ്റ് ഗുഡ് ഫുഡ്, ചൂസ് വൈസ്ലി. ഓക്കെ. Ayurveda and modern medicine can complement each other to provide comprehensive patient care. Then Ayurveda practices can be used as a complementary therapies alongside conventional treatments. Then qualified practitioners. This is very, very important. Qualified practitioners is essential to consult and give guidance, personalized guidance. So this is a conclusion time. But the thing is, ആയുർവേദത്തെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ബട്ട് there are some few things which you can inculcate in your daily life habits so that you can improve your health and also basic understanding of Ayurveda. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, understanding of Ayurveda is very important for a physician, also for a patient who comes to us. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ there are some few things which I also wanted to say to modify your health. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം. So now you can ask me any question regarding the session about Ayurveda, and then I can give you some 10 tips which you can follow and make your life better. Thank you, ma'am. I have shared a feedback link in the chat. You can give the session feedback in the chat. Also, if you have any questions, you can unmute yourself and ask Dhanya madam. Madam, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. Sure. നമ്മള് ആയുർവേദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സ്ഥലത്ത് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ഹൗ ടു സെലക്ട് എ ഗുഡ് എൻറ്റിറ്റി ഓർ എ ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റാം? See, a degree is very important in Ayurveda. ഇപ്പൊ ഈ നാട്ടുവൈദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയുർവേദം തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ the person who is not a degree, who is not having a degree, you cannot tell that he is a qualified Ayurveda practitioner. ഇപ്പൊ എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഇത്രയും 1949 ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what do you mean? Degree is very important. So how to select a authentic Ayurveda physician is how you select with their degree. ഓക്കെ മാം. ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യണതിനെ പറ്റി എന്താ അഭിപ്രായം? 6 മണിക്കൂർ പിന്നെ 2 മണിക്കൂർ, അത് അഡ്വൈസബിൾ ആണോ? It depends on your work. Actually, sleeping time എന്ന് പറയുന്നത് രാത്രിയാണ്. രാത്രി ജാഗരണം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വാതദോഷം നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കൂടും. ഓക്കെ. രാത്രി ജാഗരണം ആക്ച്വലി അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് അല്ല ചോദിച്ചത്. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ, യു ഷുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്ലീപ്പ് fully. A deep sleep കിട്ടണമെങ്കിൽ that should not be a break. Why are you asking in such a way that you need to break sleep? ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തിരക്ക് ഉള്ള സമയമാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 8 hours കിട്ടാനൊരു പാട് കുറെ പേര് പറയാറുണ്ട്. 8 hours വേണ്ട, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് if you sleep for 6 hours is more than enough. Right. Thank you. But it should be deep, that's all. Right. ഒന്നും അറിയാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ് ദ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എല്ലാവരും സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്കും, ബട്ട് യുവർ മൈൻഡ് വിൽ ബി വേക്കൻ. യുവർ ബോഡി, ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ പാർട്ട്. യു ഷുഡ് വേക്ക് അപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Thank you, ma'am. Anyone else, if you have any questions, please unmute yourself and you can ask. When you're working continuously at the table for a long time, 5 minutes, okay,
പവർ സ്ലീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കില്ലേ? See, you're asking in the morning time? No. Round about say in the if when you're in the office or something and you're whole day working Okay. and you want a break, അപ്പൊ ആ ചെയറിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു പവർ സ്ലീപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കില്ലേ? എടുക്കാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ ഫുഡ്. അഗെയിൻ, നമ്മൾ ഫുഡ് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാന്ന് നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. അതെ. വരും. പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇനിയിപ്പോ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷനിലെ വർക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആണെങ്കിൽ, ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ്, അങ്ങനെ അസിഡിറ്റി, അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ച് മേ ബി യു ക്യാൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഡ്രിങ്കിങ് സം വാട്ടർ, ജ്യൂസ്, whatever according to your climate conditions. അത്രേ ഉള്ളൂ. ചൂസ് വൈസ്ലി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാനില്ല. ബട്ട് യെസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് സം സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ടെൽ സംതിങ് സ്പെസിഫിക്. We can take up 2 more questions. Please unmute yourself and you can ask. ഓട്ടിസ്റ്റിക് കൊച്ചുങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓർക്കണം? ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ കണ്ടു. ഓട്ടിസ്റ്റിക് കൊച്ചുങ്ങളെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ you have to do a consultation first with the doctor and understand their autism, how much is affected them. പിന്നെ there is a way of making them sleep. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മിക്ക സമയത്തും ഉറക്കം വരില്ല, because their mind is so agitated and they always have something running in there. അല്ലേ? There are different kinds, okay? നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ഭയങ്കര ഡള്ളായിരിക്കും, ചിലർ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു അഡ്വൈസ് കേട്ടിട്ട് ഉറക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഹാവ് സം സപ്ലിമെന്റ്സ് ഫോർ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഗോ ഫോർ സ്ലീപ്പ്. ഓക്കെ മാം. അതിനൊരു ട്രെയിനിങ് തന്നെ വേണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയിനിങ് കിട്ടുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഒരു ഓട്ടിസം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ അത് കിട്ടും. ഇഫ് യു വാണ്ട് സച്ച് ട്രെയിനിങ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കോൺടാക്ട് മീ. ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട്. ഐ ക്യാൻ സജസ്റ്റ് യു സം ഗുഡ് ഡോക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ മാം. മാഡം, ഞാനും ചോദിച്ചോട്ടെ. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഐ മീൻ ടു സിമുലേറ്റ് പാൻക്രിയാസ്, ഇനി എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആയുർവേദത്തില്? ഓ, ഉണ്ടല്ലോ. ഈ പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, ഞാനത് ഇപ്പോ ഈ ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആയുർവേദത്തില് ഡീടോക്സ് തെറപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റിക് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ക്യൂർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പറ്റും. പക്ഷേ again it is a lifestyle disorder, so it will come back if you do not practice a correct lifestyle. അപ്പോ ഇതിൽ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എനിക്ക് തരാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗ്രാസ് ഉള്ള ഭാഗത്ത്, പുല്ലുള്ള ഭാഗത്ത് നടക്കുക, bare foot, which will help to give you a proper metabolism in the body. അത് പ്രൂവൻ ആണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഡീടോക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 5 കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. 5 ടൈപ്സ് ഓഫ് തെറപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡീടോക്സ് ചെയ്യാൻ. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫ് ഞാൻ തരാം. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ നോളേജ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് വമനം. വമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദിപ്പിക്കാന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഛർദിപ്പിക്കൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക, ഛർദിപ്പിക്കുക. ദിസ് ഇസ് മെയിൻലി ഡൺ ഫോർ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി സോറിയാസിസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വമനം വിരേചനം. വിരേചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ദ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ്. നമുക്ക് മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർഗേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിളക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് വമനം വിരേചനം. നസ്യം. നസ്യം നേരത്തെ ഒരു ആരോപണത്തിൽ പറഞ്ഞു. നസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദി നോസ്. ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ഡൺ ഫോർ ദ ബ്രെയിൻ ഡീജനറേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് പാർക്കിൻസോണിസം, സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് അസുഖങ്ങളാവട്ടെ, തലവേദനയാവട്ടെ, മൈഗ്രെയിൻ ആവട്ടെ, എന്തും. സോ ഇൻ ആയുർവേദ വി ഹാവ് 15 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡേക്ക് ഇഫ് യു ഗോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ്. അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഡീജനറേഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വൈ ഡു യു സെലക്ട് നോസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗേറ്റ് വേ ഫോർ ദ ഹെഡ്. That's why we select nose as a മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ the fourth one is vasti. Vasti is again an enema. If you say generally it is an enema, but it is like again കുറെ type of vastis ഉണ്ട്.
കഷായവസ്തി, തൈലവസ്തി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ വസ്തീസ് ഉണ്ട്, ക്ഷീരവസ്തി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ issues you can do that. And the last one is Raktamokshana. ഇതിൽ ആരോ ഒരാള് വെരിക്കോസ് വെയിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വെരിക്കോസ് വെയിനിൽ നമ്മൾ രക്തമോക്ഷണം ചെയ്യും. അത് സ്ഥിരാവ്യതമായിട്ടും ചെയ്യും, അട്ടേനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട്. So there are different types of Raktamokshana accordingly. So these are the 5 main purificatory therapies in Ayurveda which helps to detox our body. Okay, that's about Panchakarma. Okay, so yeah, so my advice, a little advice to you for a healthy lifestyle. The first point is drink 5 to 6 glasses of water minimum in your day. How many glasses? 5 to 6. Okay, it might be, it can be plus or minus because depending upon, again, according to your health condition. Okay. ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലാഡർ ക്ലിയർ ആവാനും സ്കിന്ന് വെൽ നറിഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ടേക്ക് ലൈറ്റ് ഫുഡ് ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. രാത്രി നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉറക്കം വരുമോ? വിമ്മിഷ്ടായിരിക്കും, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല വയറ് നിറഞ്ഞിട്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് വെരി ലൈറ്റ് ഫുഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. Waking up at least half an hour early than you wake up. Why? Practice and you can wake up at Brahma Muhurtam. Brahma Muhurtam. Yes, you can practice. At least 5 minutes. ഞാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ വല്ലതും അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോകും. ഹാഫ് ആൻ അവർ മുമ്പൊക്കെ എണീക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. 5 minutes or 10 minutes before you get up. ആ ഒരു ശീലം വരുത്തിയ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി your body will get up. Drinking hot water at night. Why? Again. Why only in the night? Climatic conditions അനുസരിച്ച് നല്ല വിന്റർ സീസൺ ആണ്, മഴക്കാലം വെച്ചാൽ ഹോട്ട് വാട്ടർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഈവൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഉച്ച സമയത്തും. ബട്ട് ഇപ്പൊ ചൂടുകാലമായി അല്ലെ, ചൂടുകാലത്ത് രാത്രി നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്താ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ. ഇറ്റ് കീപ്സ് a rejuvenative throat because already വാദം നമുക്ക് മൊത്തത്തില് നേച്ചറിൽ തന്നെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ത്രോട്ട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരാം, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരാം. ലൈറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, ഈറ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഫുഡ്. ദെൻ ഫോർ എ ഹാപ്പി ലൈഫ്, ഡൊണേറ്റ് സം സ്മോൾ amount to the needies, poor people. Practice silence for few minutes. Is it really required? Yes. In this busy life, is it really required? Yes, for introspection. Yes, to understand yourself, to understand your body. It's required. So, ഒരു 5 minute silence practice ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. Just to empower yourself. Okay. പിന്നെ praying in the morning is very important, അല്ലേ? Because it gives you an extra energy to start your day. Reading a page of self-book, as I said, in the night time is very, very important. Or a spiritual prayer even in the night will help you to sleep better, not to think too much, and sleep, give you a deep sleep instead of giving you something dreamful ആയിട്ട് തന്നേക്കാളും നല്ലൊരു ഡീപ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ you are happy in the morning. So these are very, very small advices which I would like you all to practice. And one more thing I need to add is ഞാൻ സിതേഷിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കോസ്മെറ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ഇത് ഞാൻ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. Just if you have a curiosity to know about a natural cosmetic products, you can just go through. ഞാൻ ഒരു 80+ products ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇത്. പിന്നെ for personal consultations about your problems and എന്തെങ്കിലും ആയുർവേദം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തും എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുകയാണ്. ഞാൻ of course if I'm free, I'll surely reply to you. I will give the number to Sitesh. You can ask from him. Any consultations, you can just contact me. Deepanjali എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്. So if you download that, you can directly consult me through that. So and yeah, this is the time for me to give a heartful of thank you to Sitesh and the team under
Skill Sprint, who gave me this opportunity to share a little bit knowledge of mine to you in Ayurveda. I hope everyone follows Ayurveda and make their life the best. Thank you. Thank you so much, ma'am. I will share Danya madam's contact in Skill Sprint group. Thank you, Dr. Danya, for this insightful session on Ayurveda for modern living. Your expertise and real life experiences have truly enriched our understanding of how Ayurveda can be seamlessly integrated into our daily routines for a healthier lifestyle. It is sessions like these that make Skill Sprint 2025 a valuable initiative, helping us to learn and grow together. I encourage everyone to take these learnings forward and implement them in their lives. With that, I invite JC Savit for the vote of thanks. Good afternoon, everyone. As we come to close this session, number 8 of Skill Sprint 2025, I take this opportunity to express my heartfelt gratitude. First and foremost, our sincere thanks to Dr. Danya S for insightful and engaging session. Your journey, dedication, and expertise in Ayurveda have given us fresh perspective, leading a healthier and more balanced life. We truly appreciate the time you took to be with us today and share your wisdom. A special appreciation to JCA Triprayar for organizing Skill Sprint 2025, an initiative that continues to inspire and empower us with valuable knowledge. A big thanks to our President JC Krishna, Secretary JC Abhishek, Treasurer JC Ankit, VP Training JC Sitesh for their dedication in making this event a success. To all our participants, your enthusiasm and active engagement made this session even more meaningful. Thank you for being part of this journey, learning and growth. Finally, a big thank you to our technical team for ensuring a seamless virtual experience. With that, we wrap up today's session. Looking forward to see you in our skill session. Stay good, stay empowered. Thank you. So the learning never stops. See you next week for the next sprint. Thank you. Okay. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you.